Hi, hello everyone. Namaskara eldrigu. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? I hope you all doing good. Welcome to Physics Wallah. And this is Raghunath. ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಜೊತೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಸಿಬಲಿ, ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ 2 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ನೋ ದ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಝುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಗೋನಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಬಾಟನಿ ಪೇಪರ್. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. An example for copper releasing IUDs. You know the meaning of contraceptives and also IUDs. IUDs in the sense intrauterine devices. These are the different methods, or you can say devices, to prevent the unwanted pregnancy. Okay, intrauterine devices. They are asking copper releasing IUDs. There are 3 different types of IUDs. What are they? Non-medicated IUDs, copper releasing IUDs, and hormone releasing IUDs. So now lipase loop, you know that it's a non-medicated IUDs. It's a non-medicated IUD. Multilode 375 and copper T. These 2 are the copper releasing IUDs, and this is the right one. You come to know that. LNG20, it's a hormone releasing IUD. LNG in the sense levonorgestrel 20. Along with that, you also studied about the progesterone. Progesterone ಮತ್ತೆ LNG20 ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ IUDs ಆಗಿರುತ್ತೆ. They release this hormone and change or make the uterus unsuitable for the implantation even after the intercourse. Okay, so if the fertilization happened, they need to prevent the implantation. So ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ LNG20. This is hormone releasing IUDs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆ ವಾಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾಂಡೋಮ್ಸ್, ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪರ್ಮಿಸೈಡಲ್ gels as well as foams. So these are all the barrier method. So where we are blocking the entry of the sperm into the female genital tract. So the right answer is option B, multilode 375 and copper T. These 2 are the copper releasing IUDs. They suppress the motility of the sperm by releasing the copper ion. So next question nodona. Here the disease caused by protozoan parasite is. ಹ್ಯೂಮನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸೀಸಸ್. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದದು? ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ವೈರಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಹೆಲ್ಮಿಂಥಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೋಝೋನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಥವಾ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಂದ ಕಾಸ್ ಆಗೋ ಡಿಸೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ಕ್ಯಾರಿಸ್ ಲಿಂಬ್ರಿಕಾಯ್ಡಿಸ್, ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್, ಅಮೀಬಿಯಾಸಿಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಗ್ ವರ್ಮ್ಸ್. You come to know that ascariasis and filariasis, these 2 are the helminthic diseases. Helminthic ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವೆರಡೂ ಕೂಡ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರೋದು. ಯಾವ ವರ್ಮ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ascariasis caused by ascaris lumbricoides. ascaris lumbricoides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಾಗೆ ಫಿಲೇರಿಯಾಸಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲಿಫೆಂಟಾಯ್ಸಿಸ್. Okay, so this is caused by Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. So I'm just writing here Wuchereria, okay, bancrofti or malayi. So next, amoebiasis. It is caused by amoeba, as the name indicates, amoeba. So what's that amoeba? Entamoeba histolytica. Entamoeba histolytica or lytica, you can say. And finally ringworms, trichoderma or rubrum, you can say. So microsporum, trichoderma, trichophyton, you can say. Trichophytons. So first 2 are the helminthic diseases and the last one is the fungal disease. Amoebiasis is the protozoan disease. You know that amoeboid protozoans,
ciliated protozoans ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಪ್ರೋಟೋಜೋನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So amoebiasis is caused by Entamoeba histolytica, hence it is the protozoan parasite or protozoan diseases, you can say. Next question is here. In 𝐒𝐂RI or 𝐒𝐂R1, the Roman number indicates, okay, you know that the conventional method or the nomenclature of the restriction endonucleases. ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ಲು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2 to 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು. ಓಕೆ, ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 𝐒𝐂RI. ಹಿಯರ್ E indicates the genus of the prokaryotic organism, and CO, the next to two, that means second and third alphabet in this particular name, that indicates the species. Idu species anna indicate ಮಾಡುತ್ತೆ. That means Escherichia coli. Escherichia is the genus, coli is the species. And the R and Roman number that indicates, ಏನು indicate ಮಾಡುತ್ತೆ? R indicates the strain of the bacteria from which we have extracted. That indicates the strain. So next, here I'm just writing capital E and CO here. The order of the enzyme is isolated, is indicated by the Roman number. Roman number. Okay, so the answer is option D. Remember this? They're going to ask the same question for 2 to 3 marks. ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡೋದು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳನ್ನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಎಂಜೈಮ್ಸ್ಗಳನ್ನಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, you should write like this. The first letter in the 𝐒𝐂RI, that indicates the genus, next to 2 letters indicates the name of the species, and R indicates, that means alphabet indicates the strain of the bacteria from which we have extracted, and finally the Roman number indicates the order of the enzyme which we have isolated. Okay, next question is here. Which of the following contraceptive method prevents conception by blocking the transfer of gametes? By blocking the transfer of gametes, they are asking. So ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಥಡ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮೆಥಡ್, IUDs or intrauterine devices, injection and implants, and finally there are surgical method, so that is called vasectomy and tubectomy, right? So they are asking blocking, look at that one, blocking the transfer of gametes. To block the transfer of gametes like a sperm into the female genital tract during a coitus or intercourse. Okay, so there we are using one natural method called coitus interruptus. Before insemination, male has to withdraw his penis from the female genital tract. That's the natural method. So another method is there, that is called barrier method, where they are using the devices to wrap the copulatory organ. So that is called barrier method is the right one. Natural and traditional method, there are 3. Periodic abstinence, that is also called calendar method, and there is one more, that is nothing but lactational amenorrhea. Lactational amenorrhea principle that I have explained in the previous class. ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಇನ್ನು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವ್ಯಾಸಕ್ಟಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯೂಬೆಕ್ಟಮಿ, ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸಿಷನ್ ಓವರ್ ದ tube called fallopian tube, or it may be the vast difference. So the right answer is blocking is barrier method. Remember that. Next, ಇನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೈನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೇನ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಝೂಯಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನಿದೆ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಅದು ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ ವಾಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಟ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಯಾವುದು ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. And also you must know what temperature we are maintaining inside the spark discharge. That is nearly about 800 degrees centigrade. So the answer is
800 degree centigrade. Next, the sticky ends of DNA can be joined together by using. So ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಎನ್ಸೈಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ 2 ಎನ್ಸೈಮ್ ಇದೆ. ದ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಚರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದಿರುತ್ತೆ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನದು, ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಿಚರ್ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ ಲೈಗೇಸ್. ಸೊ ಲೈಗೇಸ್ is mainly responsible for ligating, or sticky ends of DNA can be joined together. Understood? So rest of that, Diane answer gonna explain that in the next segment. Understood? So next ನೋಡೋಣ, 2 marks, 3 marks, 5 mark questions. ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್? ಗಿವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಯೇಷಿಯಸ್ ಅಂಡ್ ಮನೀಷಿಯಸ್. ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಬೇಡ, ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದಿದೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಯು ನೋ ದ ಅರ್ಥವರ್ಮ್, ಓಕೆ, and snails. ಓಕೆ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ an organism having both male and female reproductive system on the same body. ಒಂದೇ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ 2 ಜೆನೆಟಲ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹರ್ಮಾಫ್ರೋಡೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ an organism having what? Organism having both male and female reproductive system on the same body. Okay, so that is called hermaphrodite or hermaphrodites. Same body, in the same individual, you can say. Okay, and the same individual, both male and female reproductive organs are present. When it comes to cockroach, you know that male cockroach and female cockroach both are different. When it comes to human, male and female both are separate. So hagagi hermaphrodites anta helidre organisms are having both male and female reproductive organs on the same body or individual, so they are called hermaphrodites. Example, earthworm and snail. So 2 mark question it was. Next, I hope it's visible. Okay, I will explain it. Differentiate between estrous cycle and menstrual cycle. ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 4 ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್, ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಒಂದು. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು ಓವಿ ಪ್ಯಾರಸ್ ಮತ್ತು ವಿವಿ ಪ್ಯಾರಸ್. ಇಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅದನ್ನು. ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್, ವೇರ್ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 2 marks. 2 marks ಮಾತ್ರ ಕೇಳೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕರ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಫೀಮೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕರ್ಸ್ in non-primates such as cow, sheep, rats, deer and dogs. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರೋದು, ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಟಿವ್ ಫೇಸ್, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಮುಖ ಇರೋದು, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 2 ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, 2 ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರೋದು, ಗಿವ್ ಬರ್ತ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 1 young one at 1 pregnancy. ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಟ್ವಿನ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೇರ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಅಕರ್ಸ್, ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಕರ್ಸ್ ಇನ್ ನಾನ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸೈಕಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ loss of blood along with unfertilized egg and soft tissues of the endometrial wall is called menstruation.
Now, loss of blood is not involved in the case of estrous cycle. ಈ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಯಾಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡಾಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಅನ್ನೋದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈಸ್ಟ್ರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಲ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಫೇಸಸ್, proliferative phase and the secretory phase. You know, there are 4 important phases, right? So menstruation phase, follicular phase, ovulatory phase and also the luteal phase or secretory phase. But illi short period of estrous cycle and also it is called heat. ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಥರ ಫೇಸಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 3 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. Menstrual cycle occurs in primates. This one occur in non-primates. And here the loss of blood involves in menstrual cycle. So here loss of blood not involved. That means there is no loss of blood. So here there are many phases and there is no phases and we used to call it as heat only. Next, here last class allu kuda tilkondiddu adaptive radiation andre enu matte adike example kodbeku ivaga. What is adaptive radiation? Give examples. So last class ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಯಾಕೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳಿದೆ. ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಲಾಗಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹಾರ್ಡಿ-ವೇನ್ಬರ್ಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ starting from a common point, okay, in a geographical area, ಒಂದು geographical area ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ, species are radiating to the different geographical area. Okay, so species are radiating, that means moving, radiating to a different geographical area, or you can say habitat. Okay, so this is a kind of evolutionary process. So they may come from different ancestral rock. Other ancestry ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆಗಿರಲಿ, if they are moving towards a one particular or a different habitat, after moving there, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ they started to adapt themselves. ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ರೇಡಿಯೇಟಿಂಗ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವಾಟ್ ಮಾರ್ಸುಪಿಯಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೂಡ್ ಪೌಚ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಲ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು ಡಾರ್ವಿನ್ಸ್ ಫಿಂಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so this was observed by Charles Darwin, and placental animals, so and also marsupials. So ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಬರೀರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್? ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ, different species or from the different ancestral rock, they are radiating to the different geographical area or habitat. Best example is Darwin's finch. Okay, these are the birds, small birds, gramnivores you can say. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೀಡ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್, ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಈಟ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅದರ ಬೀಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬದಲಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ಆನ್ಸಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದೇ ಇದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, 3 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು 3 ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅದೇ ಥರ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ವಿಚ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೀಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಕೇಳಿತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದು? ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೆಟರ್ನಲ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ and the developing embryo and the developing embryo. So that's called what? Placenta. It's a discoid structure, disc-shaped structure present in the inner wall of the endometrium of the uterus. So through the umbilical cord, it is supplying the nutrients to the developing baby. So ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಅಂಡ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟು ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬೇಬಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ and oxygen to the developing embryo or baby. Developing baby or embryo, you can say. Next, second one, the same thing. ಈಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋ ನೈಟ್ರೋಜನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ರಿಮೂವ್ಸ್ ವಾಟ್? ಎಸ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and nitrogenous wastes. You can say metabolic waste from the embryo. So that I'm just writing embryo here. Embryo. Last one, it acts as an endocrine gland. It acts an endocrine gland by producing some hormones. Endocrine glands. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನೆನಪಿರಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಜನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಾರ್ಯಾನಿಕ್ ಗೊನಾಡೋಟ್ರೋಪಿನ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಆಕ್ಸಿಟೋಸಿನ್ and as well as the estrogen. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ನೆನಪಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೆಸೆಂಟಾ and its function. Next question is here. What are assisted reproductive technologies? Mention any 2 examples. Assisted reproductive technologies, it's also called ARTs ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ ಒಂದು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅನ್ನೋ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಥಡ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ದ ವಾಟ್? ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಆರ್ ಟು just writing here, these are the techniques, assists, you can say, assist. ಯಾರನ್ನ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್. ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐಮ್ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ inability to produce the young one in spite of what is that? Unprotected sexual cohabitation. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ತರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಇಂಟರ್ಕೋರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಯಂಗ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಇನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ artificial reproductive techniques or assisted reproductive techniques. We are using them to assist the infertile couple to have children. Okay, so that is nothing but art. So now mention any 2 examples they are asking. There are many examples they have given in your textbook. So we are using test tube baby program. Okay, program 1, and remember there are 2, means gamete intrafallopian transfer and zygote intrafallopian transfer. Gamete intrafallopian transfer and zygote intrafallopian transfer. It is a method of IVF. Idu IVF ಆಗಿರುತ್ತೆ. IVF ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ in vitro fertilization, where we are unite the sperm and egg outside the body or inside the laboratory or inside the petri dish, you can say. So fertilization of egg and sperm
occur outside the body in the laboratory in aseptic condition is called in vitro fertilization, means outside the mother's body. So they are using two technique intrafallopian transfer ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇಂಟ್ರಾಫallopian ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನೊಂದು zygote intrafallopian transfer. So once we have fused together, so ಅದು 8 celled stage ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, they are just introducing that into the uterus of the mother or fallopian tube of the mother. That is nothing but zygote intrafallopian transfer. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್, ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ, just remember that there is artificial insemination. So any two they are asking, just explain any two of them. So remember two concepts from this chapter: contraception and infertility. Infertility ali arts, reproductive assisted technologies, or it may be the techniques, assisted reproductive techniques you can say. Adaralli barodu zygote and gamete intrafallopian transfer, test tube baby program. So cytoplasmic sperm injection you can say. And finally artificial insemination. So we are just administrating the sperm into the female genital tract artificially, manually. So that's the art. Next, ಈ ಕ್ವಶನ್ ತುಂಬಾನೇ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಫಸ್ಟು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಿಕ್ಕದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಇನ್ನುಳಿದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್, spark discharge. Okay, and then electrodes, then water out and water in. And here is the condenser where the water gets condensed, and here water is filled or trapped at the bottom of this experiment or apparatus. So that is called water containing pigments or organic substances. Water with organic substances. Okay, next you can see here boiling water, then vacuum pump, then these are the things you need to label. That's it. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿತ್ತಿದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಎನಿ 3 ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ uncontrolled division or proliferation of the cell without any differentiation. A word ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು, repeated cell division ಅಂತ. Uncontrolled manner, in a uncontrolled manner without any differentiation, that is called cancer. ಆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೈಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. There are 6 methods they have given in your textbook. I'm just going to explain 5 here. They are asking only 3. Remember them. Blood and bone marrow tests. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ? So just to know increased cell counts. In the case of leukemia, last class allu kuda helidde. Okay, done for increased count cells. Increased cell counts. Okay. Increased cell counts, especially in the case of what? Leukemia anta helbittu. Okay, next, histopathological study or biopsy, second method. As the name indicates, histopathological, histology, tissue. So here they are just cut and remove, and they are taking the suspected tissue from the cancerous patient. ಈಗ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ our body is in every part of our body that is affected by cancer. ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
the suspected part of the skin and the tissue they cut out and they are going to examine under the microscope just by applying few stains. So adana histopathological or biopsy idನ್ನ ನೀಟಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ. Biopsy ಅಂದ್ರೆ it's a method of detecting the cancer where they are analyzing and diagnosing what tissue, especially suspected tissue under microscope with the help of stain. So under microscope that is called biopsy. Next, radiography. Here they are using X-ray to know the cancer or the repeated cell division of the tissue, so of the internal organs. So X-rays, they are using X-rays. So for internal organs. Okay, repeated question idu. So adada mele next one, CT scanning. CT scanning anta ಹೇಳಿದ್ರೆ computerized or computed tomography. They're also using X-rays to produce 3-dimensional image of the cancerous tissue or internal organs. You can say they are using this one for 3-dimensional image for internal organs or of internal organs. Last one ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದು, MRI scanning, magnetic resonance imaging, non-ionized strong magnetic field they are using here to know the cancerous tissues present in our body. So monoclonal antibodies ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, so where they are using interference to know that. So ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? We are using first one, blood and bone marrow test to know the increased count cells in the case of leukemia. Histopathological or biopsy, where we are cut out the main suspected tissue from the patient and examining under the microscope, that is called biopsy. And next one is radiography. X-ray they are using to know the internal organs, and especially CT scanning they are using to produce the 3-dimensional of the internal organs, and MRI they are using non-ionizing as well as the strong magnetic field to know the internal organs and the cancer. Last one is monoclonal antibodies. Now another question is here, explain how DNA fragments are separated and isolated using gel electrophoresis. Gel electrophoresis ನ ಮುಖಾಂತರ DNA ಅನ್ನ ಯಾವ ತರ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನಮಗೆ. First, what is the meaning of gel electrophoresis? It's a method or a technique of separating the DNA fragments based on their net electric charges or their size. ಅವುಗಳ ಸೈಜ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, we are just separating the bands of DNA. Okay, so you can observe gel electrophoresis is a technique for separating the DNA fragments based on their size and net electric charges. Okay, there are steps, ಕೆಲವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ DNA ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್, ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಆರ್ ವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ನೈಫ್? ಆ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ DNA ಕಟ್ ಇನ್ ಟು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೀಸರ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವುದು? ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಸಸ್. By using that we are cutting the DNA into fragments, pieces. Next, second stage alli the DNA fragments are being negatively charged. Idu negatively charged ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ they can be separated by forcing them to move towards the anode under the electric field through the medium called matrix. So avu negatively charged particles ಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. We are putting them in a matrix called agarose gel. So that is nothing but medium. Okay, once we apply the direct current, apply ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ through the electric field, so ಏನಾಗುತ್ತೆ, that is started to move towards the anode. ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ ಕಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ because they are negatively charged particles. So next, commonly used matrix. Now we need to talk about the matrix we have taken as a fluid medium, that is called agarose, and which is naturally linear polymer of D-galactose and 3,6-anhydro L-galactose.
ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಫ್ ದ ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೀವೀಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ದ DNA fragments are separate out according to their size. So because of the sieving property of the agarosel, so they started to move towards the anode. So and they are forming a band-like structure. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this is being happen just because of the sieving property of the agarosel. Sieving property ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ now smaller the fragments, the faster it will move. ಆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ವೇ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ separated DNA fragments are visualized after staining. That stain is commonly called ethidium bromide. ಕೇಳ್ತಾರೆ which stain they have used to visualize under UV radiation ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ethidium bromide. ಇದನ್ನೇ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the DNA fragments are seen orange colored bands. Orange colored band ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎಲ್ಯೂಷನ್. The separated bands of DNA are cut out and extracted from the gel piece is called elution. Okay, ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Gel electrophoresis, where the DNA fragments are separated. ಅಲ್ಲಿ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ನೆಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಸೈಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಅಗ್ಯಾರೋಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಗ್ಯಾರೋಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಯಾವುದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾಲಿಮರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ವಿಜುವಲೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡರ್ UV ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಥಿಡಿಯಂ ಬ್ರೋಮೈಡ್. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡ್ರಾ ಅ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್. ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ಸ್, ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಸ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ and the muscles present in between the ribs. Pectoralis, major muscle, you can say. This is the pectoralis, major muscle. Next I'm writing here, illu kuda muscle irutte, and there you can observe ribs. Illi ribs gal irutte. Okay, so adu sectional view ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. And thereby you can see, okay, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ, the muscles present between the ribs. So I'm just writing, this is rib and this is the muscle present between the ribs. Ribs na ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ. And this one is usually ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, pectoralis major muscle. So now try to write the front portion here. Okay, now we need to write the internal structure especially. So while we are writing internal structure, remember the different parts as well. Lobes ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆ lobes ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋಣ ಈ ತರ. Look at here, these are the lobes present inside the memory gland, ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದು. And just below here you can observe some fat. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಟ್ ಗಳಿರುತ್ತೆ. So you are writing fat here. Okay, and here inside the lobes you can observe number of balloon shaped structure. So these are called memory alveoli. Remember them, alveolus or alveoli. These are the sac like balloon shaped structure present in our lungs ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಯಾಕ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೀಸ್ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಮರಿ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗೆ. and they are having a little bulged portion that is called memory ampulla. Here memory ampulla, and you can observe these are opening
and connected to the nipple part of the breast, that is nothing but the nipple. And here you can observe lactiferous ducts. Lactiferous ducts are present, and through the pore the milk comes out. Okay, so now let's label. This is nothing but the fat. Illi fat irutte. And here you can observe whatever that I have written in the balloon shaped structure. These are mammary alveolus or alveoli. Mammary alveoli. Alveoli, sorry. Alveoli. Next, these are nothing but mammary ducts. Mammary ducts, and this is ampulla. Ampulla, it's just a duct. And here you can observe lactiferous ducts. Lactiferous ducts. Okay, so that's it. Remember this, they're gonna ask. ಏನೇನಿದೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಬ್ಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಪೆಕ್ಟೋರಲಿಸ್ ಮೇಜರ್ ಮಸಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೆಮೊರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್. ಮೆಮೊರಿ ಲೋಬ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೆಮೊರಿ ಆಲ್ವಿಯೋಲೈಗಳಿದೆ, ಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಫೆರಸ್ ಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಆಂಪ್ಯುಲಾ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಫಿಮೇಲ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೂಡ. ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಹೌ ದಿಸ್ novel technique is exploited in agriculture to protect tobacco plants from the infection of nematode called Malodygine incognitia. Remember that. Interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು? RNA interference ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ 1 marks ಅದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. It is nothing but inhibiting the pathogenic mRNA by using double-stranded RNA. So mediated mRNA silencing ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ mRNA ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ಹಿಬಿಟಿಂಗ್ ದಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA, ದೆನ್ ಯು ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ RNA ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆರ್ RNA ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಥರ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೆರ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ. ಯಾವುದು? ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ this nematode infects the root of tobacco plant. ಅದು ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ರೂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆನ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟೆಡ್. ಯಾವ ತರ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ RNA ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್, ಸೈಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ mRNA ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ RNA. ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ DNA. And next ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA binds and prevents the translation of mRNA. ಅಲ್ಲಿ mRNA ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು? mRNAಗೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೈ ದಟ್ ವೇ agarobacterium they are using to introduce the nematode specific gene. By that way they are preventing the translation. By that way they are preventing this kind of pathogens. So remember, RNA interference ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ just silencing the mRNA by using double stranded DNA. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಬಾರಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ರೇರ್ ಆಗಿ ಕೇಳೋದು, ಬಟ್ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ರೆಟ್ರೋವೈರಸ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ನಾವು. ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಹಿಯರ್ ಸಮ್ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೇ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ದ viruses are here and they are infecting the animal normal cell or healthy cell. Infect ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Once they have introduced the RNA, you must know that viruses are having the RNA which are viral in nature. ಅದು viral RNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So now the viral RNA is here. Now you know that they are also called retrovirus because they are able to produce the DNA with the help of RNA. Reverse transcriptase enzyme anta heltivi. So this viral RNA is producing
viral DNA with the help of reverse transcriptase enzyme. Okay, only viruses have ability to produce the DNA from the RNA, hence it is called reverse transcriptase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ with the help of reverse transcriptase enzyme ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this viral DNA is incorporated with a normal DNA. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ DNA ಇದೆ, ಈಗ DNA ಜೊತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ incorporating viral DNA ಅದು ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, viral DNA. Next, once this incorporated with the normal nucleus of the DNA, so you know the next process ಏನಾಗುತ್ತೆ, our DNA is mainly responsible for producing the RNA. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಕಮ್ viral DNA now incorporated. This viral DNA produces viral RNA. ಈಗ ಇದು viral RNA ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. And finally they form different kinds of cells and they started to replicate, proliferate and produces viruses ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. See here, viruses or retroviruses, especially we are talking about human immunoviruses. They are also called retrovirus because they are able to produce the DNA from the RNA with the help of reverse transcriptase enzyme. Once they infect the normal healthy animal cell, they produce viral RNA into our body, into our cell. So with the help of reverse transcriptase enzyme, this viral RNA produces viral DNA. And this viral DNA infects and incorporated with the normal DNA present in our body, and that becomes infected. This infected viral DNA started to produce the viral RNA similar to that of the viruses, and the viruses are forming the coat over the body and they are releasing out of the cell. So that is nothing but the cycle of the retrovirus. Okay, now so these are the questions, ಎಲ್ಲ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು. ಐ ನೋ ದಟ್. Take the questions and take the steps that I have explained and started to make your own notes. ನೀವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಬೌಟ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 3. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳ ಜೊತೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಥವಾ ಇದೇ ವೀಕ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಬಾಟನಿ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಇವಾಗ ದಯಾನಂದ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೈಸ್ ಡೇ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಬಯಾಲಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 2022-23 PU ಬೋರ್ಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಝುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದೀರಾ. ರಘುನಾಥ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಝುವಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತೀನಿ. ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಕೂಡ ಜೋರಾಗಿ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಸೊ ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಇನ್. ಈ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನಂತರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಟ್ರಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಟ್ರೇಟ್ ಯಾವುದು? ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನೂರಿಯಾ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಟರ್ನರ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೋತ್ ದೀಸ್
ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಇವು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫೈಡ್ ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ಇನ್. ಕೆಲವೊಂದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಬಿಟರ್ ಗಾರ್ಡ್, ದೆನ್ ಬಥುವಾ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟರ್ಡ್. bitter gourd, bathua, tomato and mustard, all these are vitamin C rich ಇದೆ. These were developed by IRI, Indian Agriculture Research Institute. ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂಡರ್ ದಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಯೋಫೋರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಎನ್ರಿಚ್ಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎ ಟಿಪಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಂಗಸ್ ಈಸ್. ಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಫಂಗಸ್ ಯಾವ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ. ಗ್ಲೋಮಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಂಟು ಎ. ಇದು ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಂಡೋಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಲೋಮಸ್ ಇಂದ ಎಂಡೋಮೈಕೋರೈಸಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಜಿಪಿಪಿ, ಗ್ರಾಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಲಾಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21st chromosome. ಓಕೆ, 21st is ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21st chromosome. ಸೊ 21st chromosome ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 homologous chromosome 3 chromosomes ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡ್ಯೂ ಟು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅನಾಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮೋಲೋಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸಪರೇಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾರ್ಮಲ್ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಪೇರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ 2 ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21st ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನಾನ್ ಡಿಸ್ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ 2 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಬೆಟರ್ ಈ ರೀತಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಒಂದಾಯ್ತು, ಇದು ಹೋಮೋಲಾಗಸ್ ಪೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಇದು ಈ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್, ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇದೆ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಹಿಮೋಫಿಲಿಯಾ ಇದೆ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ. ದೆನ್ ಥೆಲಸೆಮಿಯಾ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಆಟೋಸೋಮಲ್. ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೈಬ್ರೋಸಿಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಆಟೋಸೋಮಲ್ ರಿಸೆಸಿವ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ಸೊ ಟ್ರೈಸೋಮಿ ಆಫ್ 21st ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌನ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಇಂಟು ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಫಂಗಲ್ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಈಸ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಯ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಇದೆ, ಅದು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲರ್ ಇನ್ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಬೈ ದಿ ಎಂಜೈಮೆಟಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕೆಟಾಬೋಲಿಸಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ದ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಬಾಸ್ಕ್ ದಿ ಸನ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಅಂಡ್ ಮೂವ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಸೇಡ್ ವೆನ್ ಅಂಬಿಯಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್, ಇದು ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಬರೋದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಇದೆ. ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವಾಗ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೆಲದ ಒಳಗಡೆ ಗುಹೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಕೇವ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಿಲ ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಬಿಲದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಯನ್ನ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ ಹೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬಿಲದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಇನ್ ದಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಈಚ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಟ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್. ಏನಿತ್ತು ನೋಡಿ, each tropic level has certain mass of living material at particular time called as, adana standing crop anta heltivi. We can say it is a standing crop. Next nodona, the species that invade a bare area, fill in the blank question illinda start agutte. Okay, ಕೆಲವೊಂದು ನೀವು zoology part allu fill in the blank ನೋಡಿದಿರಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಇಲ್ಲಿದೆ. Okay, so a species that invade a bare area are called pioneer species anta ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ. These are pioneer species. The tissue that nourishes the developing pollen grains is tapetum. The lac operon, in lac operon, the Z gene codes for beta galactosidase enzyme. Beta galactosidase enzyme. What is the parthenogenesis? Give an example. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. Parthenogenesis ಅಂದ್ರೆ ಏನು? A female gamete without fertilization develops into a new individual. A female gamete without fertilization develops into a new individual is known as parthenogenesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Parthenogenesis ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ it is usually ಇದೇನಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ is nothing but ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಇದೇನಿರುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಫೆನೋಮೆನಾನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿದೌಟ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹನಿ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹನಿ ಬಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡ್ರೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಎ ಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವನ್ ರೋಟಿಫರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಲಿಸಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್, ಇವನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸೋಲನೇಸಿಯೇ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾರ್ಥೆನೋಕಾರ್ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಪಾರ್ಥೆನೋಜೆನೆಸಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡಿಫೈನ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ನೀವು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಜನರಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ? ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫಿಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಅನ್ನ ಯುನಿಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫಿಮೇಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮೇಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ, ಆಂಥರ್ ಅನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್. ಅದು ಇನ್ನು ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಇನ್ನು ಮೊಗ್ಗು ಹೂ ಇರ್ತಾರ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮೊಗ್ಗು ಇರುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲೇ, ಇನ್ನು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಅನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಮೂವಲ್ ಆಫ್ ಆಂಥರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬೈಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಆಂಥರ್ ಡಿಹೈಸಿಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಒನ್ಸ್ ದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ಡ್. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಆರ್ ಬಟರ್ ಪೇಪರ್. ಸೊ ದಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಟು ಎಂತಕ್ಕಿದು, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್. ಸೊ ನೋಡಿಲಿ, ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಬೈ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಪೋಲನ್, ದ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ದ ಲಿಸ್ಟ್ ದಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಫಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸ್? ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ and should have the ability to generate its own copy. ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಾಪಿಯನ್ನು ಅದು ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸ್ವಂತಕ್ಕೆ ತನ್ನ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅಂದ್ರೆ ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಫಾರ್ ಸ್ಲೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಸ್ಲೋ ಮ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೆಂಡಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ 4 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, that we can say it is a genetic material ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ all these criteria were properly fulfilled by DNA. So generally we can say in all the organism DNA only act as a genetic material except few viruses. Distinguish between the linkage and recombination. Linkage ನೋಡಿಲಿ, linkage is nothing but the physical association of genes on a chromosome is called linkage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. physical association between the genes on a chromosome. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್ there are the genes are present. On this chromosome here these are the genes. ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ. ಆನ್ ದಿ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಹಿಯರ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಎಚ್ genes. These genes are present. All the genes the present together on a chromosome, that we can say all these are linked genes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. All the genes present together on a chromosome, these are known as a linked genes, and the phenomenon is known as a linkage ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದೇ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ಎ ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಒಂದು ಹೆಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ, ದ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು, ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಎಂತಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್
ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಮಿಯೋಸಿಸ್. And both these terms were introduced by linkage or recombination. These terms were introduced by H. Morgan. Okay, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. Next, draw the pedigree symbol. Affected male individual. Affected male individual ಗೆ solid symbol ಅನ್ನ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here we can represent that one with a solid symbol. Okay, solid square symbol use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Normal male square symbol. ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಾಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕನ್ಸಾಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್. ಫಿಮೇಲ್ ಅಂಡ್ ಮೇಲ್ ಎರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಮೇಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಾಂಜಿನಸ್ ಮೇಟಿಂಗ್, ಆ ಕನ್ಸಾಂಜಿನಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂಡ್ ಲೇಬಲ್ ದಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದನ್ನ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿ sulfur dioxide pollutants. Mostly ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? It is used maximum in the oil refineries, especially in oil refineries. ಯಾವುದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಆಯಿಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಡರ್ಟ್ ಏರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ಇಲ್ಲಿ ಡರ್ಟ್ ಏರ್ ಇದೆ, ಇದಾಯ್ತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಡರ್ಟ್ ಏರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡರ್ಟ್ ಏರ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಏರ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಫ್ರಾಮ್ ಹಿಯರ್ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲೈಮ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಡರ್ಟ್ ಏರ್, ಲೈಮ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್. ಓಕೆ, CaCO3 ಇದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಡರ್ಟ್ ಏರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದಿ ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲೇಟ್ ಮ್ಯಾಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್, CaSO4 ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ವಿಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಫ್ರೀ ಏರ್, ಕ್ಲೀನ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು? ಇದು SO2 ಫ್ರೀ ಏರ್. SO2 ಫ್ರೀ ಏರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ದ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದು NCERT ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಅದೇನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ, ಈಗ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ DNA ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಐಸೋಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಆಫ್ DNA ಫ್ರಮ್ ದಿ ಗಿವನ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಕಲ್, ಸ್ಕಿನ್, ಬ್ಲಡ್, ನೇಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ DNA ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಕಟ್ ದಿ DNA into a several pieces by using the restriction endonuclease enzyme. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಕಟ್ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಅಗಾರೋ ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್. ಜೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೋರೆಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು DNA ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪರೇಟ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ DNA ಇದೆಯಲ್ಲ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದನ್ನ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್.
ಆಲ್ಕಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ನ DS-DNA ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಗ ಆನ್ ದಿ ಅಗಾರೋ ಜೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇದೆ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಬ್ಲಾಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಓಕೆ, the fragmented DNA, single stranded fragmented DNA, which is taken on nitrocellulose paper or nylon membrane ಮೇಲೆ tracing ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ, and that process we can say is a blotting technique ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this technique was first time developed by southern blot ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದನ್ನ southern blotting technique ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನಾವು ಈಗ ನೈಲಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು, ಅಥವಾ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಲೋ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇಂಪ್ರಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಗ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ VNTR ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ VNTR ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಸದರ್ನ್ ಬ್ಲಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಸೆಲ್ಲೋಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಥವಾ ನೈಲಾನ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಬ್. ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಪ್ರೋಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಥವಾ DNA ಪ್ರೋಬ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ DNA ಇರುತ್ತೆ, ನೌನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೌನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೇಡಿಯೋ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೆರ್ ಎವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು VNTR. VNTR ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗೆ ಇದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಶೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆರ್ ಎವರ್ ದಿ VNTRs ಆರ್ ದೇರ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ VNTR ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಯಾ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ, ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಟೋ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫಿ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರ್ VNTRs ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ VNTR ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ವೈ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನ ಎಂತಕ್ಕೆ, ಟಿಶ್ಯೂ ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿ ಎಂತಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನೋಡಿ, ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಮೆರಿಸ್ಟೆಮ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಪೈಕಲ್ ಆರ್ ಆಕ್ಸಿಲರಿ ಬಡ್ ಇರಲಿ is the only virus free part of the plant. In virus infected plant ali, if the plant virus infected is in that meristem is the only part where it is a virus free part, so that is used, therefore it is used as a explant in the tissue culture. Ashte alla, these meristems they divides continuously compared to the permanent tissue. Permanent tissue compare ಮಾಡಿದ್ರೆ meristem continuously divide ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, so it is very easy to develop the callus. But main reason is that the meristems are always virus free even in virus infected plant. So because of that, meristems are preferred to use as a explant in the tissue culture. Then mention the objective of plant breeding. Plant breeding objectives ಏನಿದೆ ಒಂದು ನೋಡಿ, to increase the tolerance to environmental stress, just like salinity, extreme temperature, a drought condition, ಇವುಗಳಿಗೆ stress resistance plants ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Resistance to the pathogen or pathogen resistance plant, virus fungal pathogen ಇರಲಿ, bacterial pathogen ಇರಲಿ, ಅವುಗಳಿಗೆ resistant plants ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. To increase the tolerance against the insect pest, okay, insect or pest ಗೆ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. To get the high yielding and improved quality of crop plants, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಡಿಫೈನ್ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಆಫ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನ ಎಂಡೆಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ.
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, white tigers, they are restricted to Bengal region. King cobra, it is restricted to a specific variety of king cobra which is restricted to Western Ghat belt of Karnataka. Especially Agumbe forest king cobra ಗೆ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿ the specific varieties, if they are restricted to particular area, then that we can say they are the endemic species and the condition is endemism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ, define endemism. The endemism is a state of species being found in a single defined geographical location. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಡಮಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಂಗ್ರೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಟಾಸ್ಮೇನಿಯನ್ ವುಲ್ಫ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ರೀಸನ್. ಈ ರೀತಿ ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ 500 years. ಲಿಸ್ಟ್ ಎನಿ 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು 2 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ವೆನ್ ದ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಮ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಅಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಕಾಸಸ್, ಅಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆನ್ ದಿ ನೇಚರ್, it results in the degradation and extinction of many species or resources. And certain examples for that: Stiller sea cow, extinction of Stiller sea cow from the Russia; passenger pigeon extinction from the America. Then many marine fishes were also extinct from the various different parts of the world anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. So these are mainly because of overexploitation. And ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, dodo from the Mauritius, dodo bird extinct from the Mauritius, quagga from the Africa, So these are some important extinct species because of the overexploitation ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, schematically represent phosphorus cycling in the terrestrial ecosystem. Phosphorus cycle ಇದೆಯಲ್ಲ, it is the example for phosphorus cycle is the example for sedimentary cycle ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is the example for sedimentary cycle. And main resource, the source for the phosphorus is lithosphere. Yeah, the rocky places are rocks in the earth crust ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, usually phosphorus is present in the form of rock minerals within the earth. ವಿಥರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲಾಂಗ್ ಬೈ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಟೇಕನ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಮಿನರಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಗಿ ಅಗೇನ್ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬಾಡಿ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಎಂಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನಿಮಲ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಆಯ್ತು, ಅನಿಮಲ್ ಬಾಡಿ ಡೆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಗೇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆರ್ ಅನಿಮಲ್ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಡೆಟ್ರಿಟಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಸಾಯಿಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಡೀಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ರಾಕ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸ್ಕಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಸೈಕಲ್ ಆರ್ ಸೆಡಿಮೆಂಟರಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. 5 marks ಕ್ವಶನ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಚ್ಯೂರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇನ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಇಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಇದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ 7-celled and 8 nucleated ಇರುತ್ತೆ. 7-celled and 8 nucleated. ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ 7-celled and 8 nucleated ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ವೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಚಲಾಜಲ್ ಎಂಡ್ and lower end we can say it is a micropylary end ಇದೆ. This one is the micropylary end and here it is a chalazal end. Toward the chalazal end the 3 haploid cells are present and that we can say they are the antipodal cells.
Toward the micropylar end, here there is a one complete egg apparatus is present. Here also there are 3 cells are present, and all these 3 cells together they will form the egg apparatus. In that, one is egg cell which act as a female gamete, and 2 are the synergid cells. They are also haploid in nature, and in these synergid cells there is a finger like projections are present, and they are known as a filiform apparatus, and which release a chemical, that is a calcium boron inositol sugar complex during the pollen tube growth, which attract the, by releasing the chemical which attract the pollen tube towards them. ಏನಿರ್ತದು ಶುಗರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬೋರಾನ್ ಇನೋಸಿಟಾಲ್ ಶುಗರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, at the center there is a large cell is present, that is a central cell with a 2 nuclei, that are 2 polar nuclei ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಇಸ್ ರೆಫರ್ಡ್ ಟು ಆಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಆಯ್ತು, ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಫೈಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಗಾ ಗ್ಯಾಮೆಟೋಜೆನಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೈಟೋಟಿಕಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ವಿಚ್ ಮೂವ್, ಅವು ಎರಡೂ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಸ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿವಿಷನ್, ನೋ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಅಗೇನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೈಟೋಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, 4 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಇದ್ದದ್ದು ಟೋಟಲ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ 8 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ನಾವು ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟೋಕೈನೆಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆರ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ. ಹೆಂಗೆ there are 3 nuclei, they will move toward the chalazal end, and over them there will be a plasma membrane develop ಆಗುತ್ತೆ. Okay, and 3 nuclei were present toward the micropylar end, ಅವುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಆಗಿ. And 2 nuclei that remains at the center, they become a part of central cell. ಅವು 2 ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈಗೆ ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ದೀಸ್ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲಾರ್ ಎಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಲ್, ಅದು ಎಗ್ ಸೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಫೀಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಪರ್ಟಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಟ್ ಇದೆ ಎಗ್ ಅಪರ್ಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದರ್ ಆರ್ 2 ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಂಡ್ ದ 3 ಸೆಲ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟುವರ್ಡ್ ದಿ ಚಲಾಜಲಿ ಅಂಡ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹಿಯರ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಂಟಿಪೋಡಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿನರ್ಜಿಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಡಿಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. And after the fertilization, the large central cell ಇದೆಯಲ್ಲ, which it will forms into a primary endosperm nucleus ಆಗಿ ಅಥವಾ primary endosperm cell ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, which nourishes the developing cell or developing embryo. And egg cell ಇದ್ದದ್ದು after fertilization ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಝೈಗೋಟ್ ಇದ್ದು ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ನ 5 ಫೀಚರ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆರ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. And totally there are 64 codons, and in that 61 codons code for the 20 amino acids, and 3 codons are the stop codon irutte, they are UAA, UGA and UAG. So these are the 3 stop codons anta heltivi, which are not code for any amino acids, or they are the terminating codons, andre protein synthesis anna terminate ಮಾಡುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಯಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಟರ್ಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 1 ಕೋಡಾನ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್. ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದೇ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೀಸ್ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಬಿಗಿಯಸ್, ಅನ್ಅಂಬಿಗಿಯಸ್, or they are specific in nature. Unambiguous ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಅಂಬಿಗಿಯಸ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. or they are the specific in nature. ಅಂದ್ರೆ ಅಂಬಿಗಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಅನ್ಅಂಬಿಗಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬೈ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಕೋಡಾನ್. ಎಸ್, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ ಒಂದೇ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಗೆ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು
ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಡಾನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ಕೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳು. ಸೊ ದಟ್ ನೇಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಜನರೇಟ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then these codes are genetic codes ಇದೆಯಲ್ಲ, these are the comma-less in nature and they are read in a continuous manner without any punctuation marks. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ, AUGGUG ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಓದಬೇಕು? AUGGUGGUC ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಓದಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಾಸ್ ಅಥವಾ ಫುಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಾಮಾ, ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಈ ರೀತಿ ಏನು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಓದಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಮಾಲೆಸ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ದೇ ಆರ್ ರೀಡ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪಂಕ್ಚುಯೇಷನ್ ಮಾರ್ಕ್. Then organisms except mitochondria and few protozoa. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ AUG ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ಮಿಥಿಯೋನಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. GUG ಇದೆ, ಅದು ವ್ಯಾಲಿನ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದು ವ್ಯಾಲಿನೇ ಕೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಕೋಡಾನ್ಸ್ ಆರ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂ ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ AUG. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಡಿಷನಲ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ನ 6 ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ AUG ಇಸ್ ಅ ಡ್ಯುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. AUG ಕೋಡಾನ್ ಇದೆ, ಅದು 2 ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದು, ಇಟ್ ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಮಿಥಿಯೋನಿನ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಸಲನು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥೆಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದು ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್, ಅಥವಾ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್. ಇಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕೋಡಾನ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯೇಟರ್ ಕೋಡಾನ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕೋಡ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇನ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಜೆನೆಟಿಕ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಒಂದು ಹೊಸ ವೆರೈಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಟೋಟಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ದಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಒಂದು ಹೊಸ ಕ್ರಾಪ್, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಥವಾ ನಾವೆಲ್ ಕ್ರಾಪ್ ವೆರೈಟಿಯನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್, ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪೆಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇನ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ 5 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಿಲಿಟಿ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೊದಲು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇದೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಇದೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ರಿಲೀಸ್ ಅಂಡ್ commercialization of new cultivars. So these are the 5 steps were followed during the plant breeding to develop the new variety of crop plant. Collection of variability ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Most commonly we can also say it is a germplasm collection ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It is a germplasm collection. That is a collection of plants, seeds having a different alleles, a genotypic combination, a different genes. Entire collection, either it may be wild variety irbodu, ಅಥವಾ high yielding varieties irbodu, disease resistant variety irbodu, or the crop may be cultivated in earlier but now they are no more in cultivation. ಅವುಗಳ ಸೀಡ್ಸ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಲಿಲಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಜರ್ಮ್ ಪ್ಲಾಸಮ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್, ಎ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಾಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇವನ್ ದೇಸಿ ಬ್ರೀಡ್, ವೈಲ್ಡ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸೀಡ್ಸ್ ಏನು, ಈಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಮೇಜ್, ಗೋವಿನ ಜೋಳ, ಮುಸ್ಕಿನ ಜೋಳ, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ನ್ಯೂ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಮೇಜ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಯ್ತು, ಬಟ್ ಯಾವುದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ? ಒಂದು ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಹೈ ಯೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವೆರೈಟಿ, ಅವು ಎರಡು ಒಂದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೀಸ್ಗೆ ಆ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸೀಡ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಹೈ ಈಲ್ಡಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿತ್ ಹೈ ಈಲ್ಡ್ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ನ ಸೀಡ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತೀವಿ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕು, ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೊಂದಿರುವಂತ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಟ್ ದ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವಿತ್ ಎ ಗುಡ್ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಮಂಗ್ ದಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್, ಕ್ರಾಸ್ ಹೈಬ್ರಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್. ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಬೈಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂನಿಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಇದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಮ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. So that we can say cross hybridization among the selected parents. Next ನೋಡಿ, selection and testing of superior recombinants. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಯ್ತು. ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವ ಸೀಡ್ಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೇ ನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲವೂ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಸೀಡ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೀಡ್ಸೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಹೈಬ್ರಿಡೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ 1 out of 100 to 1 out of 1000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್, ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 2 to 3 ಜನರೇಷನ್ಸ್. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದಿ ಹೋಮೋಝೈಗೋಸಿಟಿ ಅಮಂಗ್ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಸ್. ಒಂದ್ಸಲ ಅದು ಹೋಮೋಝೈಗಸ್ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಗರ್ ಅನ್ನ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಅವುಗಳ ಸೀಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೆಂಗಿದೆ, ಫಾರ್ ಡಿಸೀಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪರ್ಪಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ಈಲ್ಡ್ ವೈಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗ್ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಕಲ್ಟಿವರ್ಸ್, ಹೊಸ ಕಲ್ಟಿವರ್ ಅನ್ನ, ಹೊಸ ವೆರೈಟಿಯನ್ನ ಕಮರ್ಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಟು ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೀಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 5 steps which are followed in development of new crop plant, a new variety of crop plant during the plant breeding. Next ನೋಡಿ, mention the roles played by the microbes in household product. ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The various different microbes they are used in household production. ಒಂದು ನೋಡಿ, the lactobacillus are commonly used to convert milk into curd. ಮಿಲ್ಕ್ ಇದನ್ನ ಕರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೂಶಲಿ ದೀಸ್ lactobacillus ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಕೊಯಾಗುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ದಟ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ lactobacillus microbe which helps to convert milk into curd ಆಯ್ತು. ದೆನ್ ಅದೇ ಕೊಯಾಗುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಪಾರ್ಸಿಯಲ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕೇಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಚೀಸ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್, ಫ್ಲೇವರ್ ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by using the various different types of microbes. ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡಿ, ಯೂಶುವಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಲಾರ್ಜ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಅಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಪಿನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ, ಇದು ಪಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊಪಿನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಶರ್ಮಾನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ರಾಕ್ಫೋರ್ಟಿ ಚೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಗಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಪೆನ್ಸಿಲಿಯಂ ರಾಕ್ಫೋರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಮೆಂಬರ್ಟಿ ಚೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೆನಿಸಿಲಿಯಂ ಕಮೆಂಬರ್ಟಿ ಫಂಗಲ್ ಸ್ಪೀಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತೀರಲ್ಲ, ಆ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಚೀಸ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತೆ?
ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತೀರಲ್ಲ ಆ ಪಿಜ್ಜಾದಲ್ಲಿ ವೆದರ್ ದೇ ಯೂಸ್ ದಿ ಸ್ವಿಸ್ ಚೀಸ್ ಯ ರಾಕ್ ಫೋರ್ಟಿ ಚೀಸ್ ಯ ಕಮೆಂಬರ್ಟಿ ಚೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಥವಾ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ ಚೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಟಾಡಿ. ಟಾಡಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಟಾಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಿರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ನೋಡಿ ಇದು ಟಾಡಿ ಅಥವಾ ತಾಡಿ, ಎ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಇನ್ ದಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರಿಂಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀ ಆರ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾರಿಯೋಟಾ ಯುರೇನ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪಾಮ್ ಟ್ರೀಯ ಸ್ಪ್ಯಾಡಿಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೋರೆಸನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಇಂದ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಡಿ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಟಾಡಿಯನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. And some other parts are other plant parts or other organisms are also used as a fermented product where it is due to the microbial activity in ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Just like soya bean which is used for the soya sauce development. Bamboo shoots are also ಕಳಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಆಯ್ತು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಕೊಡಗು, ಮಂಗಳೂರು, ಕಾರವಾರ ಈ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಲೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅದರ ಫರ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಪಲ್ಯ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್. ಸೋಯಾಬೀನ್ ಅನ್ನ ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಶೂಟ್ಸ್ ಆಲ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ by using the fermentation process with the help of microbes they are used as a food. So these are the some important household product. They are produced with the help of microbes. Next nodi, define the following. Biochemical oxygen demand. Biochemical oxygen total ಎಷ್ಟಿದೆ 5 definitions ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 marks question ಇದೆ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 A B C D E ಅಂತ ಬರ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್? ದ ಡಿಮಾಂಡ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೈ ದಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ಡಿಗ್ರೇಡ್ ದಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ದ biological oxygen demand, the amount of oxygen required for microbial breakdown of biodegradable organic matter called as a BOD. Microbes ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಾವು ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್. ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಕ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಎನ್ರಿಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Natural aging of lake water due to the nutrient enrichment, especially it may be because of nitrogen and phosphorus enrichment anta heltivi. That we can say it is a eutrophication. That is the aging of lake due to the nutrient enrichment. Il nodi, there is a natural aging of lake by the biological enrichment of its water is known as eutrophication. Next nodona biomagnification. Biomagnification andrenu, it is a process in which increase in the concentration of non-biodegradable chemical toxicants at the successive trophic level, at the increasing trophic level is known as biomagnification anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯೂಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ DDT ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, DDT ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬಯೋಮ್ಯಾಗ್ನಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ನೋಡಿ, ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಇದೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಸಿವೇಜ್ ಕಂಟೆನ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವಿಚ್ ಫೇವರ್ಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್, ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು. ಪ್ಲಾಂಕ್ಟಾನಿಕ್ ಆಲ್ಗೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆಲ್ಗಲ್ ಬ್ಲೂಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಯೂಟ್ರಾಫಿಕೇಶನ್ or due to the nutrient enrichment which support the excess growth of immediate rapid and excess growth of planktonic organism, phytoplanktons like unicellular algae and cyanobacteria that results in a formation of a green scum on the water body is known as algal bloom anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then ecological sanitation. Ecological sanitation is the sustainable system of handling human excreta
using dry composting method. A dry composting toilets is known as eco sanitation ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನ eco-save toilets ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And nowadays these eco toilets or eco sanitation toilets or eco-save toilets we can see commonly in the Kerala and even in Sri Lanka also. ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Next ನೋಡಿ, in Mendelian experiment, when two pairs of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. Justify this by representing the schematically the two gene inheritance ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, that is when two pair of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. There is a law of independent segregation ಕೊಡಿದಾರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, independent independent of another pair. There is a law of independent assortment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಡವಟ್ ಆಗಿದೆ ರೀ. when two pairs of traits combined in a hybrid, segregation of one pair. ಇದು law of segregation. A pair of alleles segregate from each other during the gamete formation. ಇಲ್ಲ, ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು law of independent assortment statement ಕೊಡಬೇಕು. We have to mention the law of independent assortment. So ಇದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, this is the statement of law of independent assortment ಇದೆ. law of independent assortment. Whatever the statement given here, ಏನಿದೆ law of independent assortment statement ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. When two pair of traits combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. That we can say it is a law of independent assortment ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And this law of independent assortment was explained by the Mendel by using dihybrid cross. Dihybrid cross, or we can say ಇದನ್ನ two gene inheritance ಅಂತಾನೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. It is also referred as a two gene inheritance. So what is this dihybrid cross? What is this two gene inheritance? Dihybrid cross is nothing but the cross between the two plants. A cross between the two organisms differ with a two pair of traits. Or two contrasting characters is known as a dihybrid cross ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Mendel performed this dihybrid cross using the pea plant and by selecting the characters. ಯಾವುದು? round yellow seed. round is with respect to seed shape ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು trait, round and wrinkled. seed color ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು trait, that is yellow and green. round is dominant over the wrinkled and yellow is dominant over the green. Okay, so ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನೋಡಿ, round yellow seed, that is a dominant parental trait, and wrinkled green seed, that is a recessive parental trait ತಗೊಂಡ್ರು, ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದರು. ಓಕೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. that is the artificial cross pollination by following the emasculation method. So ಇಲ್ಲಿ cross pollination ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Here they perform the cross pollination, that is the emasculation method by the Mendel. Then ಏನಾಯ್ತು, in the F1 generation, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is the F1 generation, all the F1 generation plants are round and yellow, but the genotype ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, that is a capital R, small r, capital Y, small y. And the F1 plants are allowed to self. So F1 plants ಅಲ್ಲಿ selfing, because ಇಲ್ಲಿ it is a bisexual plants ಇದೆ, flowers are bisexual ಇದೆ. So the four gametes are formed. Female gametes are, that is a antheridium ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂಡ್ ಪಿಸ್ಟಿಲ್ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಪೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಿಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 4 types, ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ 4 types ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ದಿ F2 ಜನರೇಷನ್ 16 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಜೆನೀಸ್ ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ವಿತ್ 9 genotype. ಟೋಟಲ್ 9 genotype ಆಗಿದೆ ಅಂಡ್ 4 phenotypes. 9 genotype and 4 phenotypes. 4 phenotypes develop ಆಗಿದೆ. 9 genotypes and 4 phenotypes were developed, and phenotypic ratio ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. Here the phenotypic ratio for this one is, it is 9:3:3:1, where 9 are round yellow, then round wrinkled, then here round yellow, round green, wrinkled yellow, wrinkled green.
ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಈಸ್, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ 1:2:1:2:4:2:1:2:1 ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಸಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್? ವೆನ್ ದ ಟೂ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ದ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನದರ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಸೀಡ್ ಸೇಪ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಸೀಡ್ ಸೇಪ್, ಓಕೆ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೀಡ್ ಸೇಪ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಸೇಪ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಸೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 9 ಆರ್ ರೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ದೀಸ್ 3 ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ರೌಂಡ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೌಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 12 ಇದೆ. 9 + 3 12 ಇದೆ. 12 ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಔಟ್ ಆಫ್ 16. ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ದ ಸೇಮ್ ವೇ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆರ್, ಸೇಮ್ ವೇ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 + 1 ದಟ್ ಇದೆ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, 12 ಔಟ್ ಆಫ್ 16, ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು 1 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿ ಸೀಡ್ ಕಲರ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ತಗೋತೀನಿ. ವೈ? ದಟ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್. ಟೋಟಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ರೌಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೆಲ್ಲೋ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ 12 ಔಟ್ ಆಫ್ 16. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು 3 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಆಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ, ಜಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಇದೆ 3. ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್, ಇದು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಇದು ರೌಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ 4 ಔಟ್ ಆಫ್ 16 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು 1 ಔಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿ ರೇಷಿಯೋಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೀಡ್ ಸೇಪ್ ಅಂಡ್ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಸೆಪರೇಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ 3:, ಇಲ್ಲೂ 3:1 ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3:1 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಇಫ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ದರ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಸೆಪರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ರೀಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ ದಿ 2 ಜೀನ್ ಇನ್ಹೆರಿಟನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯೂರಿಹೆಲೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆನೋಹೆಲೈನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಯೂರಿಹೆಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೆನೋಹೆಲೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The organisms which tolerate the wide range of salinity, wide range of salt concentration are called as a ಯೂರಿಹೆಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. The organism which are able to tolerate only narrow range of salinity concentration, the organisms which are able to tolerate only narrow range of salt concentration, they are known as the stenohelines ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡೆಸಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಓಫ್ರೈಸ್. ಓಫ್ರೈಸ್ ಯೂಶಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸುಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸುಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ, ಆರ್ಕಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಬೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೆಕ್ಸುವಲ್ ಡೆಸಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ದ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ bears a similar resemblance, uncanny ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, uncanny resemblance, exactly similar to female bee ತರ. ಅದು one petal, ಆರ್ಕಿಡ್ ಫ್ಲವರ್ ನ one petal, it exactly resembles the female bee with respect to their size, colors and markings, and which attract the male honey bee. ಮೇಲ್ ಬಿ ಹನಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಪೆಟಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಮೇಲ್ ಹನಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸುಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್. ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಕಾಪುಲೇಷನ್, ಆಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ವಿಸಿಟ್ ಟು ದ ಅನದರ್ ಫ್ಲವರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾರಿ ದಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸಸ್ ದಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್.
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಫ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆಸಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಟ್ರೂ ಕಾಪುಲೇಷನ್, ಸುಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಕಿಡ್ ಅಂಡ್ ಹನಿ ಬಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಡೆಸಿಟ್ ಆರ್ ಸುಡೋ ಕಾಪುಲೇಷನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು ನಾವು. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ PU ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ 2022-23 ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನ ವಿಡಿಯೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದೀರಾ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಝುವಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ಬಾಟ್ನಿ ಪಾರ್ಟ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ, ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತೆ.